نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے عدم سے وجود بخشا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین، ایک جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک ٹاپک، ایک موضوع پر گفتگو کی گئی جس کا نام اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ کس اعتبار سے؟ مال اور دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ اپنے سے نیچے والے غریبوں کو دیکھیں گے تو اس پر آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا تو دیا ہے لیکن اس کے پاس اتنا بھی موجود نہیں۔ لیکن آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ اس سے پہلے تھا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، مقابلہ کرنا، نیک کاموں میں، عبادتوں کے اعتبار سے ہو۔ اگر کوئی ایک قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اپنی نیت کو درست کر کے 2 قرآن پڑھی۔ آگے بڑھنا، مسابقہ ہونا، ایک طالب علم کے اندر ہو، اسٹوڈنٹ کے اندر ہو، یا معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں عبادتوں کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شریعت اس بات کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کو رکھا ہے،
मकाम को रखा है। अब यहाँ पर जिस तरह आप एक दूसरे से मुकाबला करेंगे नेक कामों में, इबादत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला आपके मकाम और मर्तबे को जन्नत के अंदर बुलंद करेगा। आज हम क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए था, आप बेहतर जानते हैं। हम दुनिया के मामलात में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम जल्दी मालदार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हमारा भाई ज्यादा है, छोटा भाई क्या है, तसव्वुर करता है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। ये चीज इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। आप नेक कामों में आगे बढ़िए, अच्छे कामों में आगे बढ़िए, इस बात का हुक्म शरीयत हमें देती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, बस तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इसमें नफरत पैदा नहीं होती, इसमें दुश्मनी पैदा नहीं होती, इसके अंदर हसद जलन पैदा नहीं। आप नेक काम में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इसके अंदर आपस में एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा होती। आप माल के एतबार से आगे बढ़िए, दुनियावी एतबार से आगे बढ़िए, दो भाई के दरमियान लड़ाई झगड़े का मामला शुरू हो जाता है, नफरतों के बाजार गर्म होने लगते हैं। ऐसे वक्त में शरीयत हमें कहती है कि दुनिया को छोड़ दो, दुनियावी मामलात को अपने से दूर कर दो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप मुसाबका करना चाहते हैं, तो लिहाजा नेक कामों में आगे बढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला इस बात का हमें हुक्म देता है। और यहां तक के मगफिरत के मामले में अपने आप को, जो आप गुनाह किए हुए हैं, अगर उन गुनाहों को खत्म करवाना चाहते हैं, मगफिरत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता, आगे बढ़ो। साबिकू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। अपने रब की मगफिरत और उसकी जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो, मुसाबका करो, जिसकी वसाअत, जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान की तरह है। और यहां तक के अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ लोगों, तुम अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, भागो, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। तो ये आयत हमें ये पैगाम देते हैं कि नेक कामों में आगे बढ़ो, मुकाबला करो, अपने भाइयों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करो। ये चीजें सहाबा के अंदर मौजूद थी। और यहां तक के अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके औसाफ को बयान किया, उनकी सिफतों को जिक्र किया। यहां तक एक मोमिन बंदा जो होता है उन चीजों में अपने आप को आगे बढ़ाता है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जो फायदा देने वाली है, आर्जी तौर पर नहीं। दुनियावी एतबार से आप कुछ भी कमा लो, एक ना एक दिन उसे छोड़कर चले जाना है, आपके बच्चे उसे तकसीम कर लेंगे, यहां तक कि उस माल के जरिए एक भाई दूसरे भाई को भी कत्ल करेगा। अब जरा तसव्वुर करें, जो आप मेहनत करके जिन चीजों को आप दुनिया के अंदर जमा करके गए हैं, आप खुद नहीं लेकर जा सकते, तो वो चीजें आपको क्या फायदा दे सकती है। इंसान कहता है मेरा माल, आपका माल कुछ नहीं। हमारा माल उसी वक्त होगा जब हम उसे इस्तेमाल करके खत्म कर देते हैं। आप जमा कर रहे हैं, वो आपका नहीं है। तो लिहाजा वो चीजें हासिल करने की कोशिश करो जो हमेशा बाकी रहने वाली, जो आपको फायदा पहुंचाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला नेक लोग जो जन्नत के अंदर जाएंगे उनका जिक्र करते हुए फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग चैन में होंगे, सुकून में होंगे, अलल अराइक यंजुरून, तख्तों पर बैठे हुए वो नजारे कर रहे होंगे, देख रहे होंगे एक मकाम आखिरत में उन लोगों का जो दुनियावी जिंदगी के अंदर अपने आप को नेक लोगों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, यहां तक के उनके चेहरों से उनकी जो ताजगी, जो सुकूनत होगी, दूसरे इंसान देखकर महसूस कर लेंगे, कहेंगे कि बड़े पुरसुकून इंसान, बड़े बेहतरीन जिंदगी पाने वाले इंसान हैं। यहां तक कि युस्क़ौन मिर रहीक़िम मख़्तूम, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खालिस शराब पिलाएगा। वहां पर खालिस शराब उन्हें दी जाएगी जिस पर एक स्टंप, एक मोहर लगा दिया जाएगा, खितामुहु मिस्क, यहां तक के वो स्टंप मुस्क की खुशबू की तरह होगा। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो मेहर लगाई गई है, जो मकाम और मर्तबा नेक लोगों को दिया गया है, वो इस नेमत के हुसूल के लिए रगबत रखने वालों को एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अब आपको नेमत होना नहीं होना, मकाम होना नहीं होना आखिरत में,
اب یہ مقام پانا ہے تو اللہ نے کہا نیک کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا کہ وہاں پر نعمتیں ملیں گی، اللہ نے کہا کہ وہاں پر تختوں پر ان کو بٹھایا جائے گا اور وہاں پر بیٹھ کر سب کا نظارہ وہ لیں گے، اور یہاں تک کہ ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، اتنی بہترین نعمتیں عطا کی جائے گی۔ اگر یہ نعمتیں آپ کو ہونا ہے، اللہ نے کہا دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں مقابلہ کرو۔ یہاں تک کہ نیک لوگوں کی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا کہ نیک لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، دنیاوی معاملات میں نہیں، مال و دولت میں نہیں، بلکہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں پر، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، جو کچھ وہ دیتے ہیں اللہ نے دیا وہ اس میں سے اٹھا کر دے دیتے ہیں، یعنی ہر نیک کام میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اس کے باوجود وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں لوٹ کر بھی جانا ہے۔ اب ایک انسان دیکھیے، اب ایک ڈر دل کے اندر رکھا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، وہ اس انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جتنا ہو سکے نیک کاموں میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، نیک لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں آگے بڑھاتے ہیں۔ مومنوں کی صفت ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور وہی ان کی طرف آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایک مومن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو جتنا ہو سکے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر کے اندر یہ مقابلہ ہونا چاہیے، آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے ہوں، آپ میاں بیوی کے درمیان یہ مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون کتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ 10 رکعت پڑھ رہا آپ 20 رکعت پڑھیے، اگر وہ 2 قرآن پڑھ رہا آپ 4 قرآن پڑھیے۔ یہ مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی مقابلے کے طور پر یاد رکھیے، جس طرح آپ دنیا میں اپنے آپ کو نیک کاموں میں آگے بڑھانے کے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اسی کوشش کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ مقابلہ کرنا درجات ملنے کا ذریعہ ہے۔ جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رکھا ہے، وہ یہاں پر اگر مقابلہ کریں گے تو وہاں پر وہ پھل آپ کو دیا جائے گا۔ بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل کو سکون تسلی کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے وقت پر نہیں آتے، 5 وقت کی نماز پر وقت پر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، بعد میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، قضا کر لیتے ہیں، وہ بس دل کا سکون ہے، حقیقت میں وہ عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں اس کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ تو لہذا دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اطمینان پہنچانے کے لیے آپ عمل مت کیجیے۔ مقابلہ جس قدر ہوگا، آئیے مسجد کے اندر آپ ٹارگیٹ بنائیے کہ میں 40 دن تک، 1 سال تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو پہلی تکبیر کہی جائے اس وقت سے میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا ذریعہ ہے اور درجے میں، مقام و مرتبے میں بلند درجہ حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ اور یہاں تک کہ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب دیا امت محمدیہ، ہر امت کو ایک اپنی اپنی کتاب تھی، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیا۔ دینے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دی، قرآن دینے کے بعد 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیے کیا ان تینوں میں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی عقیدے کے طور پر مانتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے، ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن سچی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ کتاب کے اندر ہے نماز پڑھو، انسان مانتا ہے نماز پڑھنا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ کتاب کے اندر ہے عبادتیں کرو، عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہے،
मान लेता है इबादत करना है लेकिन अमल नहीं करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी, वो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाला है, अपने आप पर जुल्म करने वाला है, जो ईमान लाकर अकीदे के एतबार से पुख्ता हो, कुरान को मानता हो लेकिन अमल नहीं करता है, गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाता, मालूम है ये गुनाह है, मालूम है हमें गलती है, उसके बावजूद वो गलती करना, जानबूझकर वो गलती करना, जानबूझकर वो गुनाह करना, ऐसे लोग, कुछ लोग क्या है अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यही किस्म के लोग हमारे पास पाए जा रहे नहीं पाए जा रहे, इबादत में कमजोर, अमल के एतबार से कमजोर, अकीदे में पुख्ता हैं, कुरान में अल्लाह ने कहा तो कहा बस मानेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। और यहां तक कि दूसरे लोग वमिनहुम मुक्तसिद, दरमियाने किस्म के लोग हैं, बस वाजिबात से उनका ताल्लुक है, फराइज अल्लाह ने फर्ज किया, आएंगे फर्ज नमाज पढ़े फौरन उठकर भागकर चले गए। वाजिबात उन्हें मालूम है अगर हम वाजिबात छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, बस वाजिब अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं, जो फराइज हैं वाजिबात हैं वो अदा करके फौरन घर पर चले गए। ऐसे लोग नफिल नमाजों से दूर हो जाते हैं, सुन्नतों से दूर हो जाते हैं। यहां तक कि याद रखो शैतान का सबसे बड़ा हमला, एक बंदे को इबादत से दूर करने के अंदर सबसे बड़ा हमला यही होता है, एक बंदा फर्ज नमाज भी अदा करता है, सुनन पढ़ता है, वाजिबात सब कर रहा, तो लिहाजा शैतान आकर सबसे पहले आपके सुन्नतों पर हमला करता है, आपके ज़हन में बात डालता है अगर आप सुन्नत छोड़ोगे गुनाह नहीं मिलेगा, बस सवाब नहीं मिलेगा उतना ही ना, गुनाह तो मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा। तो इंसान एक एक सुन्नत को छोड़ने की कोशिश करता है, सुन्नत से दूर होता है, 4 रकात पढ़ता था 2 रकात पढ़ने लगता है, यहां तक के नवाफिल से दूर करने लगता है। अब जो इंसान एक बाद दीगरे एक सुन्नत को छोड़ता जाए, एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो फर्ज चीजों को छोड़ने भी लग जाएगा। फजर की नमाज छोड़ दिया लेकिन 4 वक्त की पढ़ेगा, जरा दिनों के बाद जोहर की नमाज छोड़ देगा, यहां तक कि हालत तो ये आ जाएगी वो 5 वक्त की नमाज को भी छोड़ देगा। वो बंदा जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ था, एक दिन ऐसा आएगा कि उसे सिर्फ ईद के दिन मस्जिद के अंदर देखा जाएगा। शैतान का सबसे बड़ा हमला है। तो लिहाजा नेक कामों में आगे बढ़ने का जो मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने तकसीम को रखा है कि बाज लोग सिर्फ फर्ज अदा करेंगे, सुनन और नवाफिल से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और यहां तक कि एक आखिरी चीज, साबिकुम बिल खैरात, नेक कामों में सबकत करने वाले, नेक कामों में आगे बढ़ने वाले, चाहे वाजिबात हो, नवाफिल हो, सुनन हो, जो चीजें, जो इबादतें, चाहे वो कितनी बड़ी सुन्नत हो, कितनी छोटी सुन्नत हो, उन तमाम मामलात में अपने आप को आगे रखने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये साबिक लोग हैं, सबकत करने वाले, एक दूसरे से मुकाबला करने वाले। आज हमारा मुकाबला दुनिया कमाने में, लेकिन नेक लोगों का मुकाबला आखिरत को कमाने में। आज हम इतना गिर चुके हैं, मालूम है कि 4 दिन की दुनिया है, दुनिया फना होने वाली, सब कुछ छोड़ना, उसके बावजूद भी इंसान उसी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, जानते हुए, जानबूझकर उसके पीछे पड़ा है। मालूम है आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है, मालूम है जन्नत हमें मिलना है, वो नेमतें जो हमेशा बाकी रहेंगी, उससे इंसान गाफिल होता नजर आ रहा है। मस्जिदें खाली हैं, आप देखिए मस्जिदें खाली हैं, बड़े अफसोस की बात। जुमा के दिन इतना बड़ा मजमुआ नजर आता है, लेकिन बाकी नमाजों में अफसोस होता है। मुसलमान अपने आप को कहकर लेकिन नमाज से दूर इंसान भागता जा रहा है। और यहां तक के नेक कामों में आगे बढ़ना अंबिया की सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, फरमाया व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। ज़करिया को याद करो, उन्होंने जब अपने रब को पुकारा, कहा कि अल्लाह तू मुझे अकेला मत छोड़ना, तू बेहतरीन वारिस है, तू बेहतर से बेहतर वारिस है। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजा, हमने ज़करिया की दुआ को सुना। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे, बच्चों की उम्मीद उस वक्त इंसान खो देता है, बच्चों की उम्मीद छोड़ देता है। ऐसे वक्त में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की उम्मीद रखी, मांगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता फस्तजबना लहू, हमने ज़करिया की दुआ को कबूल किया,
ان کی پکار کو سنا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک بہترین نیک اولاد جنہیں یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا انہیں عطا کیا، اور یہاں تک کہ وہ خاتون ان کی بیوی جو ایک بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو وہ مقام وہ طاقت دی کہ وہ ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے، ان کے قابل بنایا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں انسان کی زندگی میں ہونا کتنا بھی مشکل کام ہو آسان ہو جاتا ہے، کتنی بھی عمر چلی جائے، کتنے سال بیت جائیں، 3 چیزیں اگر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا ضرور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے گھرانوں کے تعلق سے فرمایا، ان کے اندر 3 چیزیں موجود تھی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، نیک کاموں میں آگے بڑھنا، جتنا ہو سکے بڑھتے رہنا، 24 گھنٹے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ چھوڑے بغیر نیک کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا، یہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اور یہاں تک کہ ان کے دل میں امید رہتی یہ کہ میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اور یہاں تک کہ ڈر بھی تھا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کام کو آسان کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ دوسری صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں ان کو اولاد سے نوازا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، عاجزی کا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، گرا دینا، اپنی حیثیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اوقات بتانا کہ اللہ میری اوقات اتنی ہی ہے، میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز تو ہی کرنے والا ہے، میں تیرا ایک غلام ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بندہ یہ عاجزی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مشکل کام کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھو، اور یہاں تک کہ اللہ کا ڈر، امید اللہ سے ہونی چاہیے، اور تیسری چیز عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ یہ چیز زکریا علیہ السلام کے خاندان میں موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی تب اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، اور یہاں تک کہ نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال ستا، نیک کاموں میں جلدی کرو 6 چیزوں سے پہلے۔ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں، طلوع الشمس من مغربها، یہ کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، وہ وقت آ جائے کہ وہی سورج مغرب سے نکل جائے، اس سے پہلے نیک اعمال کرو۔ اب الدخان، قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ایک ہوا، ایک دھواں نکلنے والا ہے، اس سے پہلے نیک اعمال کرو۔ او دابۃ الارض، زمین کا ایک جانور نکلے گا، وہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، اس سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اب الدجال، دجال کے آنے سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو۔ او خاصۃ احدکم، یہاں تک کہ تمہارا خاص معاملہ جسے موت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے نیک اعمال کرو۔ موت کی گارنٹی نہیں ہے، کب انسان مر جائے، کہاں مر جائے، گارنٹی نہیں ہے، تو لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرے۔ تو لہذا پوری زندگی نیک کام کرتے رہنا، کوئی گارنٹی نہیں کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہاں تک کہ او امر العامہ، ایک عام حکم جسے حادثہ کہا جاتا ہے، کہیں پر بلا آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کئی لوگ مار کر چلے گئے، کہیں پر پانی کے ذریعے سے ہلاکت آ گئی، انسان چلے گئے، ان تمام فتنوں سے، حادثات سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے صبح میں مسلمان تھا شام میں کافر ہو گیا، شام میں مسلمان تھا صبح میں کافر ہو گیا۔ قیامت کے قریب یہ چیز ہونے والی، صبح میں مسلمان تھا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا، وہ شام میں مسلمان صبح میں کافر ہو جائے گا۔ وہ زمانہ آنے سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ یہاں تک کہ کچھ چیزوں کو غنیمت سمجھو کچھ چیزوں سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس پر فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ یہ کہا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، جوانی کے اندر جو نیک کام میں مسابقہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بڑھاپا آ جائے، آپ بیمار ہو کر اپنے بستر پر بڑھ جائیں، اس سے پہلے آپ جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، عبادتوں میں، نیک کاموں میں اپنے نامہ اعمال کو بھر دو، اس کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا۔ وصحتک قبل سقمک،
اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. انسان بیمار ہو جائے وہ کھانے کا مزہ کا ذائقہ چلا جاتا ہے, عبادت کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے, عبادت کرنے کا من نہیں لگتا ہے. تو لہذا جب اللہ نے ہم کو صحت سے نوازا ہے, بھرپور نیک کام کرو, عبادت کرو. یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, مالدار بنایا ہے, اس مالداری کے تعلق سے غنیمت سمجھو, جتنا ہو سکے اس مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے, غریبی آ جائے. آپ جب مالدار تھے آپ نے اپنے پیسے کو, اپنی دولت کو ایسی جگہوں پر اڑایا جو حرام طریقے تھے, حرام راستے تھے. لیکن جب فقیر بن گئے اس وقت آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا, کاش میں جب پیسہ ہوتا اس وقت صحیح راستے میں خرچ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. اب بتائیے اس کا حساب دینا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے مالداری ہے اس کو غنیمت سمجھو, اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو فقیر بنا دے. اور یہاں تک کہ وہ فراغ کا قبل شغلک, آپ مشغول ہونے سے پہلے جو فارغ وقت ہے, خالی وقت ہے, اس کو غنیمت سمجھو. جتنا خالی وقت ملے گا نیک کام کرتے رہو. اگر آپ بزی ہو گئے کسی کام کے اندر, کتنے لوگ ہیں اپنے کاموں میں بزی ہو کر عبادت سے دور ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن یاد تھی, دعائیں یاد تھی, لیکن اپنے کاموں میں بزی ہو کر قرآن کو بھی بھول گئے, اور یہاں تک کہ جو دعائیں یاد کیے تھے وہ دعائیں بھول گئے. جب بھی خالی وقت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیے, عبادتیں کریں, نیک کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, یہاں تک کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. ایک مرتبہ موت آ گئی, اس کے بعد آپ کو کبھی بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ دوبارہ دنیا کے اندر جاؤ, نیک اعمال کرو اور آخرت میں اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کرواؤ. یہ موقع نہیں ملے گا. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دیا ہے, اس سے اخروی اعتبار سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ, دنیا کے اعتبار سے فائدہ مت اٹھاؤ. دنیا میں اگر فائدہ اٹھاؤ گے آخرت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 5 چیزوں کا ذکر کیا. اس کے بعد جو نیک کاموں میں آگے بڑھتا ہے اس پر حسد بھی جائز. حسد رشک کرنا, ایک حسد ہوتا ہے جلنا, جل کر یہ تصور رکھنا کہ اللہ نے جو مال دیا وہ ختم ہو جائے. ایک حسد ہوتا ہے رشک کرنا کہ اللہ جو اسے دیا ہے وہ مجھے بھی ہونا. ایسے 2 لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک وہ آدمی جو قرآن کو سیکھتا ہے, صبح شام رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, ایسے انسان پر رشک کرنا اللہ مجھے بھی قرآن کی تعلیم دے, اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں اس کی طرح عمل کرنے کی کوشش کروں, یہ مقابلہ ہونا. یہاں تک کہ وہ دوسرا آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رات دن خرچ کرتا ہے, ایسے انسان پر بھی رشک کرنا یعنی حسد کرنا جائز ہے, اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ مال دے تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں غریب لوگوں پر خرچ کروں. تو یہ چیز جائز. اور یہاں تک کہ علماء کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی. ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, نیک کاموں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو تاکہ دنیا سے دل اٹھ جائے اور آخرت کی فکر آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. تو لہذا نیک کاموں میں آگے بڑھنا آخرت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنا آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں تک کہ اس بندے کی دنیا تو بنتی نہیں لیکن آخرکار اس کی آخرت جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی. اور یہاں تک کہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کتنی بڑی بات کہا انہوں نے, اگر مجھے جنت کو دکھا دیا جائے, اگر مجھے جہنم کو دکھا دیا جائے, اس کے باوجود بھی میں اپنی عبادتوں کے اندر نیک کاموں کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا. آج ہمیں دکھا دیا جائے تو 24 گھنٹے ہم عبادتوں میں بیٹھ جائیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قبر کے اندر جو عذاب دیا جا رہا ہے اگر اسے دکھا دیا جائے تو کیا ہے, مسلمان اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دیں گے. ایسے حالات جب دکھا دیا جائے تو انسان نیک کاموں میں 24 گھنٹے بیٹھ جائے گا. یہاں پر مسلم خولانی رحم اللہ فرماتے ہیں, جنت دکھا دو جہنم دکھا دو, میں اپنی عبادت کے اندر اضافہ نہیں کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے پہلے ہی سے اتنا زیادہ کر لیا ہے, اب وہاں پر اور چیزوں کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو پہلے ہی اتنا سب کچھ کر لو, آخرت میں وہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو فرق ہی نہ پڑے, عبادت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور یہاں تک کہ محترم بھائیوں, یہ چیزیں جب تک آپ کے پاس ہوں گی, نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا, آپ کامیاب ہوں گے. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے. ایک مرتبہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا, عصر کی نماز. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر تیزی کے ساتھ چلے گئے. اچانک, اب انسان تعجب کرتا نہیں کرتا, ایک امام یہاں پر نماز پڑھائے, سلام پھیرنے کے فوراً اٹھ کر باہر چلے.
बड़ा ताज्जुब हुआ, सहाबा ताज्जुब करने लगे, क्या मामला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी किसी बीवी के घर पर गए, फिर वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरे को देखकर समझ गए कि हाँ, यहां पर कोई मामला हुआ है। मैं जल्दी जो उठकर गया हूं, इसकी वजह से इनके चेहरों पर ताज्जुब एक महसूस मैं कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि मैं इसीलिए उठकर गया था, मेरे पास एक सोने का डॉलर मौजूद था, शाम का वक्त है, सोने का डॉलर सदक़े का मौजूद था। मुझे याद आया नमाज के अंदर कि वो सदक़े का माल है। नमाज खत्म होती फौरन मैं उठ कर गया, वो सोने का डॉलर लाकर फौरन कहा कि इसको तकसीम कर दिया जाए। शाम रात का इंतजार करने की मेरे पास वो सब्र नहीं है, वो इंतजार नहीं है कि मैं रात में या सुबह में उठा कर दे दूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेक कामों में आगे बढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नेकी कमाने का एक हिर्स मौजूद था। यहां तक कि ग़ज़वा बदर की अगर हम बात करें, 313 मुसलमान निकले थे ग़ज़वा बदर में, 70 ऊंट थे। 313 में 70 ऊंट तकसीम हो सकते क्या? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि काम करो, एक ऊंट पर 3-3 लोग बारी बारी तकसीम हो जाओ, थोड़ी देर पर एक शख्स सवार हो, फिर वो उतर जाए, फिर दूसरा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारी अपनी खुद लगाए, कहा कि मैं भी बारी लगाऊंगा, ये नहीं कि मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, मुझे अलग से सवारी हो, नहीं, मुझे भी बारी लगाना। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये 2 सहाबी थे। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर उतर जाते, अपनी बारी खत्म होती, दूसरे सहाबी का जब मौका आता बैठने का, उस वक्त वो सहाबा कहते, अल्लाह के नबी कितना अच्छा होता, आप सवारी पर सवार होते और हम पैदल चल के आते। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मा अंतुमा बिल अक़वा मिन्नी अलल मशी, मैं तुमसे ज्यादा ताकत रखता हूं चलने की। और यहां तक कि वला अना बिअग़नी अनिल अज्र मिनकुमा, जिस तरह तुम नेकियों से बेनियाज नहीं हो सकते, उसी तरह मैं भी नेकियों से बेनियाज नहीं हो सकता। आप चलकर तुम सवाब कमा रहे हो, मुझे भी सवाब की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेक कामों में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश किए। यहां तक कि तसव्वुर नहीं था कि मैं एक बड़ा नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, मुझे अलग से सवारी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हिर्स में रहते कि किसी तरह मैं नेक काम करूं और अल्लाह तबारक व तआला मुझे सवाब अता करे। और यहां तक कि अगर हम सहाबा की बात करते हैं, हमेशा 2 सहाबा बड़े मुकाबला करते थे, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। एक वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चले गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, बादशाह बने। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का हमेशा मामूल था कि मदीना मुनव्वरा के किनारे पर एक बूढ़ी नाबिना औरत थी, बूढ़ी औरत थी जो देख नहीं सकती थी। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हर दिन फजर के वक्त खामोशी से उस घर के अंदर दाखिल होते और वहां पर उस घर की सफाई करते, पानी भरते और जो बूढ़ी औरत की जरूरियात है वो तमाम की तमाम जरूरियात को मुकम्मल करके घर पे आते हर दिन। अचानक एक दिन क्या हुआ, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु गए, वहां पर जाकर देखा कि पहले ही से घर साफ हो चुका है, पानी कोई भर दिया है और जो जरूरियात की चीजें हैं ऑलरेडी वहां पर तमाम के तमाम मौजूद है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ताज्जुब करने लगे, कहीं मैं ताखिर से तो नहीं आया हूं, लेट तो नहीं हो गया। यहां तक के आप फरमाते हैं कई दिनों तक मैं जब पहुंचता, मेरे से पहले कोई आकर वो तमाम के तमाम काम करके चला जाता। यहां तक कि उन्होंने फैसला किया, नहीं, अब मुझे देखना होगा कि ये बंदा कौन है जो हर दिन आता है, मुझसे पहले आकर वो तमाम की तमाम जरूरतें उस खातून की पूरी करके चला जाता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फजर से पहले एक जगह जाकर छुप गए। देखे जैसे ही फजर का वक्त बिल्कुल करीब आया, एक शख्स वहां से नमूदार हुआ, आकर फौरन वो बूढ़ी औरत जो नाबिना थी, देखने के काबिल नहीं थी, उस औरत के घर में वो शख्स दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद तमाम जरूरतें, पाकी सफाई हो, खिलाना पिलाना हो, पानी भरना, ये तमाम के तमाम काम करके बाहर निकले। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ही करीब जाकर देखे, वहां पर कौन मौजूद थे? खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, बादशाह है, मकाम मर्तबा है। ऐसा शख्स रात के वक्त एक खातून के घर में घुसे, उनकी जरूरियात को मुकम्मल करे, एक बूढ़ी औरत की खिदमत करे, एक बादशाह, ये नेक कामों में आगे बढ़ने का जरिया। यहां तक कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक तकिया कलाम इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाना जायज, उसके अलावा किसी और की कसम जायज है क्या? नहीं। उस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अचानक कहा, ला अमरी, मेरी उम्र की कसम, मेरी उम्र,
की कसम, इन्नका लसब्बाकुन बिल खैरात, आप ही नेकियों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से कहा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हमेशा नेक कामों में आगे बढ़ते। उमर बिन खत्ताब मुकाबला करते लेकिन हमेशा हार जाते। यहां तक कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि माल खर्च करो। उमर बिन खत्ताब के पास माल ज्यादा था, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश की कि मैं घर में जाऊं और खर्च करने के मामले में अबू बकर से भी ज्यादा आगे बढ़ जाऊं। गए, पूरा माल जमा किया, आधा माल लाकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि जंग के अंदर माल को खर्च करना, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ऐलान किया। फौरन घर पर गए, देखा घर के अंदर जो कुछ बचा सामान था सब लाकर छोड़कर चले। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उमर बिन खत्ताब से पूछा, अय उमर, तुमने अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च किया और अपने बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़कर आए हो? उस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जैसे मैं ऐलान सुना कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है, अपने घर पर गया, जमा किया, उसमें से आधा माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया और आधा माल अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़कर आया। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। आपने पूछा कि आप अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च किए और अपने बीवी बच्चों के लिए क्या खर्च किए? उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने घर पर गया, जो कुछ माल बचा हुआ था वो सब माल लाकर अल्लाह के रास्ते में डाल दिया, कुर्बान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़कर आए? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया। अब नेकियों में कौन आगे बढ़ गए? उमर बिन खत्ताब आधा माल छोड़कर आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उतना नहीं था उनके पास, जो कुछ मिला, छोटा मोटा जो मिला सब उठाकर लाकर डाल दिए, खर्च कर दिए। बस इतना कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं, बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब नेक कामों में आगे बढ़े, जबकि ये लोग खलीफा बादशाह बनने वाले क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेक काम में आगे बढ़ने का जज्बा इंसान को दुनिया के अंदर भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब करता है। तो लिहाजा मैं तमाम हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि दुनियावी मामलात के पीछे मत पड़ो, दुनिया को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में मत रखो, वरना एक दिन आएगा कि आप सिर्फ पछताएंगे, कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपको फिक्र करना है ना आखिरत की फिक्र करो, अगर आपको फिक्र करना है ना नेक कामों में आगे बढ़ने की फिक्र करो। वो आखिरत जो आपको हमेशा बाकी रहने वाली है, वो जन्नत जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ अमल भी करना पड़ता है, लेकिन अमल नहीं कर रहे। तो लिहाजा जन्नत को पाने के लिए यहां पर मुकाबला करो। अल्लाह तबारक व तआला जो ऊंची जन्नत है, जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, वहां पर हमारा मकाम तय करेगा। यहां पर जितनी मेहनत होगी उतना फल वहां पर आपको दिया जाएगा। तो लिहाजा मुकाबला करो अपने भाइयों से, आगे बढ़ो। जुमा का दिन था, बड़े अफसोस के बाद जब जुमा का खुतबा शुरू हुआ, 3 सफ थी, पीछे खाली था। जैसे जुमा का वक्त खत्म होता गया वो बढ़ती गई। काश ये कब वक्त आता कि जुमा का खुतबा शुरू होने से पहले पूरी मस्जिद भर जाए। कब आएगा वो वक्त? आपके दिल के अंदर जज्बा होना है। अगर आप बदलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको बदलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला वो तौफीक आपको देगा। बताइए अपने आप, जुमा के दिन मैं सबसे पहले मस्जिद के अंदर आ जाऊंगा, यहां तक कि जो हमारी मस्जिद है खुतबा शुरू होने से पहले भर जाएगी। ये शौक, ये जज्बा अपने दिल के अंदर रखिए। सहाबा के अंदर, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के अंदर, सहाबा के अंदर ये चीजें मौजूद थी। नेक कामों में आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर रखिए। हर वक्त नेक काम में रहिए। हर वक्त उठे तो सुन्नत के मुताबिक उठना, सोए तो सुन्नत के मुताबिक, बैठे सुन्नत के मुताबिक। अगर छोटा काम आप कर रहे हैं, छोटा सा छोटा काम, वो काम भी देखो कि सुन्नत के मुताबिक। आप यहां तक कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर आप सिर को खुजा रहे हैं ना, वो खुजाना भी सुन्नत के मुताबिक, छोटा सा छोटा काम, ताकि आपका एक लम्हा बर्बाद हुए बगैर आपको नेकियां पर नेकियां, नेकियां पर नेकियां मिलते रहे, एक लम्हा भी बर्बाद नहीं होना। तो हमारे असलाफ छोटा छोटा काम भी सुन्नत के मुताबिक अदा किया करते थे। तो लिहाजा ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, ये जज्बा रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत के अंदर भी जरूर कामयाब करके जहन्नम से बचा के जन्नत के अंदर जरूर दाखिल करेगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हमें तौफीक अता फरमाए, और जब तक दुनिया में जिंदा रखे कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और जब खातिमा हो खातिमा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।